सांगमाने माता पार्वती कहले एही पाप पाई स्वामी अन्य स्त्री सहित संपर्क रखि थांती। दिनकर घटना देवदेव महादेव एवं माता पार्वती दुई जण कैलाश पर्वत रे बसिथिले एवं कथावार्ता हेउथिले। सेही समय रे हठात नंदी महाराज आसी पहुँची गले सेमानंको पाखरे एवं दुई जन को प्रणाम जणाइले। कहले हर हर महादेव जय माता पार्वती को। कहला परे से माता पार्वती एवं महादेव को गोटाए प्रश्न कले जे हे देवदेव महादेव मु जाइथिली आज मर्त्यलोक को भ्रमण करिया पई। सेठारे मु देखिली किछि स्त्री माने पतिव्रता अछंती निजर पति को सामाने सबुकिछि मानुचंती एवं तांको पूजा करुचंती तांकर पूजार्चना करुचंती। किंतु किछि पुरुष माननकु देखिली जो माने कि अन्य स्त्री सहित संपर्क रखुचंती। निजर स्त्री थिबा मध्यरे निजर स्त्री को धोखा देई निजर स्त्री सहित प्रतारणा करी अन्य नारी सहित संपर्क रखुचंती। सेथिरे नंदी महाराज महादेव को पचारुचंती हे देवदेव महादेव काहेकि मर्त्यलोक रे पुरुष माने निज स्त्री को धोखा देई अन्य नारी सहित संपर्क रखुचंती। सेथिरे देवदेव महादेव कहिले हे देवी पार्वती आपण नंदींकर एही मन भितर आसीथिबा प्रश्नर उत्तर दयाकरी देई परिबे। सेथिरे माता पार्वती कहउचंती अच्छा ठीक अछि देवदेव महादेव मु निश्चित नंदींक मनरे जो आशंका आसीथिला ताहाकू दूर करिया को चेष्टा करिबी। सेथिरे माँ पार्वती नंदी को कहउचंती हे नंदी महाराज तमे मर्त्यलोक को जो जाइथिलो कौन घटिला। सेथिरे नंदी महाराज कहउचंती मु गोटाए ग्राम को जाइथिली जोंठारे कि जनकर नाम थिला श्रीकांत पुरुषटीर नाम थिला श्रीकांत। श्रीकांत अत्यंत देखिया पई सौंदर्यमय थिला देखिया पई सुंदर थिला। तांको पाखरे अत्यंत अर्थ थिला बहुत संपत्ति थिला धन संपत्ति थिला। किंतु तांकर स्त्री जणे थिले स्त्रींकर नाम थिला सुकांती। सुकांती निजर स्वामी श्रीकांत को अत्यंत भल पाउथिले एवं ताकू पूजा मध्य करुथिले। सुकांती अत्यंत पतिव्रता नारी थिले। हठात से देखिबा को पाइले श्रीकांत घर बाहर को जाउछंती सुकांती को किसी कथा जणाउ नाहांती। सेथिरे सुकांती श्रीकांत को प्रश्न कले हे श्रीकांत आपण काहेकि मते किछि न कहि बाहर को जाउछंती। सेथिरे श्रीकांत उच्च स्वर रे सुकांती को कहिले मो इच्छा मु जोंठा को जीवी तमे मते कहया पई किए। ए कथा कहि सुकांत अत्यंत दुख हेले एवं श्रीकांत बाहर को पळे आसिले। हे माता पार्वती मु देखिली श्रीकांत जाई अन्य नारी सहित संपर्क रखुची अन्य नारी सहित समय अतिबाहित करुची। यह देखि मोर आखि फाटीगला। मु सेठारु पळे आसिली एवं आपण मानक पाखरे आसी साक्षात कली। सेतरे माता पार्वती कहउचंती आपण को गोटाए कहानी कहूची शुणंतु। दिनकर घटना गोटाए ग्राम रे जणे लोक रहउथिला। लोकटीर नाम श्रीकांत थिला। तार स्त्री गोटाए सुंदर अत्यंत डौल डाउल थिला। श्रीकांत काम करिया पई बाहर को जाउथिला। ए कहानीटी सेही श्रीकांत एवं ता स्त्री सुकांतीर पूर्व जन्मर कथा। जेतेबेले श्रीकांत काम करिया पई बाहर को जाउथिला सुकांती घरे रहउथाय। से अर्थ उपार्जन करिया पई श्रीकांत विदेश जाइथिला। से वर्ष वर्ष धरी मास मास धरी बाहर रहउथाय। एपटे सुकांती घरे रहउथाय। से देखिया को अत्यंत सुंदर अत्यंत डौल डाउल थिला। किंतु से तार शरीरर जो सुख मेटाइबा पई अन्य पुरुष सहित संपर्क स्थापन करुथिला। अन्य पुरुष को निज घर को डाकुथिला। ए कथा जेतेबेले श्रीकांत जानिबा को पाइला से आसी पचारिला प्रश्न कला सुकांती को तमे एहा कोन करूचो। आमे दुई जण को प्रतिश्रुति देइछु दुई जण विश्वास देइछु हेले तमे एहा कोन करूचो तमे एते जल्दी निजर विश्वास भांगी देलो। ए कथा जेतेबेले श्रीकांत सुकांती को प्रश्न कला सेतेबेले सुकांती श्रीकांत को कहूची तमे तो बाहर रहिलो तमे केबे हेले मो सुख पई चिंता करिचो मु कोन चाहूची कोन इच्छा करूची से विषय चिंता करिचो। एपटे श्रीकांत कहूची अरे मो तम पई ही बाहर रहूची मु तमर सब किछि गुजराण मेंटाइबी तमर सब किछि इच्छा पूर्ण करिया पई अत्यंत धन उपार्जन करिया पई बाहर रहूची ताकि मु धन उपार्जन कले तमे सेथिरे सुख पाइबो। एपटे सुकांती श्रीकांत को कहूची तमे सिना धन उपार्जन पई चली गलो किंतु मो कथा बुझिया पई तम पाखरे समय नथिला। ए कथा कही श्रीकांत को से कटुक्तिपूर्ण कथा कहले एवं श्रीकांतर मन अत्यंत दुख कले। श्रीकांत सेठारे अभिशाप देले सुकांती को हे सुकांती तमे जेपरि भावरे मो मनरे कष्ट देइच मो मनरे दुख देइच मो मनरे पीड़ा देइच सेही परि भावरे तमे तमर परवर्ती जन्म रे सेही परि भावरे दुख पाइबो। यह मोर अभिशाप रहिला तुमको
ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଏହି ଅଭିଶାପଟିକୁ ସୁକାନ୍ତିକୁ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କର ଚେତା ଫେରି ନାହିଁ। ସୁକାନ୍ତି ମନେ ମନେ ଏହା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଏ ମୋର କ'ଣ କରିବ, ଏ କହୁଛି କହୁଥାଉ, ମୁଁ ମୋ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହି କଥା କହି ସୁକାନ୍ତି ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ। ଏଥିରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ନନ୍ଦୀ, ସୁକାନ୍ତିଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ସେହି ଅଭିଶାପର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ସେ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାହା ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଗତ ଜନ୍ମରେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସୁକାନ୍ତି କରିଥିଲେ। ଏ ଜନ୍ମରେ ସୁକାନ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସେହି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମାତା ପାର୍ବତୀକୁ ନନ୍ଦୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ମାତେ, ତାହେଲେ କ'ଣ ଜେସାକୁ ତେସା କରିବା ଉଚିତ? ସେଥିରେ ମାତା ପାର୍ବତୀ କହୁଛନ୍ତି, ନନ୍ଦୀ ମହାରାଜ, ଜେସାକୁ ତେସା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଜେସାକୁ ତେସା କରିବା ଉଚିତ। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାହା ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସୁଧାରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗତ ବର୍ଷର ଅଭିଶାପ ଥିଲା, ଏ ଥିଲେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, ସେ ଥିଲେ ପତ୍ନୀବ୍ରତା ପତି। ଯେଉଁ ପତ୍ନୀବ୍ରତା ପତି ଯେଉଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏ ଜନ୍ମରେ ସେମାନେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ରହିବାର ଅଛି ଯେ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା ଆଉ ଗୋଟାଏ କାହାଣୀ କହୁଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ନାମ ଥିଲା କଟୁକ୍ତି। କଟୁକ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଡଉଲ ଡାଉଲ ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନାରୀ ଥିଲା, ନାରୀଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ସୁଶୀଳା। ସୁଶୀଳାଙ୍କୁ କଟୁକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ସୁଶୀଳା ମଧ୍ୟ କଟୁକ୍ତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, କଟୁକ୍ତି ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା ଦେଖା ହେଇଗଲା। ବେଶ୍ୟା ତାଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କଟୁକ୍ତି ସେହି ବେଶ୍ୟାଟିକୁ ଚାହିଁ ଅନାଇ ବସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ ସେହି ବେଶ୍ୟାଟିକୁ ପାଇବାର ଜିଜ୍ଞାସା ବଢ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଆସିଲେ ନିଜର ବସବାସ କରୁଥିବା ଘରଟିକୁ। ଆସି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସୁଶୀଳା କଟୁକ୍ତିଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣ ଏତେ ଚିନ୍ତାରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କଟୁକ୍ତି କହିଲେ, ମୋ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି ନା ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଅନର୍ଥ ହେଇଯିବ। ସେତେବେଳେ କଟୁକ୍ତିଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସୁଶୀଳା ପଚାରିଦେଲେ, କଟୁକ୍ତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବେଶ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲି, ତା'ର ଶରୀରରେ ମୁଁ ଆକର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରିବେ? ସେଥିରେ ସୁଶୀଳା କଟୁକ୍ତିକୁ ଏହି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପତିବ୍ରତା ହୋଇ ରହିଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମୋ ସହିତ ଧୋକା କାମ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ଅଭିଶାପ ଦେଉଛି, ଆପଣ କେବେ ହେଲେ ଖୁସିରେ ରହିବେନି। କଳିଯୁଗର ପୁରୁଷମାନେ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ, ଯଦି ପୁରୁଷ ନ ରଖିବ ତାହେଲେ ନାରୀ ରଖିବେ। ଆପଣ ଯେପରି ଭାବରେ ମୋ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହିପରି ଭାବରେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅଭିଶାପ ସ୍ୱରୂପର ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷମାନେ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛନ୍ତି। ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ପାଖକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏହା ମନେ ମନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଉଚିତ କି ଅନୁଚିତ। ସେମାନେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ନାରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ନିଜର ସୁଖ ସଂସାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ନାରୀ ପଛରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଅନ୍ୟ ନାରୀ ପଛରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇବା ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟାଏ ପେଉସା ପାଲଟି ଗଲାଣି। ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଛୁଆ, ସଂସାର ସବୁକୁ ଧୋକା ଦେଇ ସବୁକୁ ବିନାଶ କରି ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ନାରୀର ମୁହଁରେ। ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଫଳ ମିଳିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେମାନେ ନିଜ ସଂସାରକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେତେ ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ତାଙ୍କର ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋହରେ ବଶୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହିପରି ଭାବରେ କାଣ୍ଡ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ହେ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ, ତ ଏଥିରେ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ ନନ୍ଦୀଙ୍କୁ, ଏହା କୌଣସି ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଟିକେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିବେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିନଥିବ ତାହେଲେ ଡିସଲାଇକ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, এই ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଏହା କାହାଣୀ ମାତ୍ର। ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଉପରେ କୌଣସି ଆଧାରିତ ନୁହେଁ। ଦୟାକରି ଏହାକୁ ସତ୍ୟ ଭାବିବେ ନାହିଁ, ସତ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରିବେ ନାହିଁ।
ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ପୁରୁଷମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା, ଏହା ପଛର କିଛି ବି କାହାଣୀ, କିଛି ବି ରହସ୍ୟ ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଯେ ସେମାନେ କେତେ ଲୟାଲ୍ ରହିବେ, ଲୟାଲିଟି କେତେ ରହିବେ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖା ହେବ ଅନ୍ୟ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।